История крымско-татарской прессы – отражение истории народа, в которой, начиная с XVIII века, краткие периоды созидания и возрождения сменялись эпохами разрушения и трагедий. Kağıt almağa paramız yok. Gazetini basmak için yerimiz de yoktur. Yazık. Arkadaşlar, bugün biz babam İsmail Gasprinski temelini koygan ve 35 yıl devamında neşir hayatını sürgen Tercüman gazetinin son meclisine toplaştık. Biz gazetini kapatmak zorundamız. Artık matbaa binası da elimizde değil. Большевиклер hükümeti bu binayı musadara eder. Yazık. Bu hükümetten hayır beklemek olmaz. Doğru. Arkadaşlar, tanda Akyak'tan bir kara haber aldık. Bugün Bolşevikler Kırım muftimizni Noman Çelebici Han'ını kurşunlap, cesedini Kara Deniz'e bırakmışlar. Biz milletimizning illeri adamlarımız. Олар bizlerini de sağ kaldırmazlar. Biz kayıtılmak gerekmiz efendiler. İşte kararımız böyledir. Tercüman 1918 senesi Küçük Ay 23'ten itibaren kapatılacaktır. Öldürülmektense ölmekini seçtik. Bağışlanız baba. Devam edip olamadık. Исмаил Гаспринский 4 года добивался разрешения на издание газеты. До этого, в 1879 году, издавался периодический листок на крымско-татарском языке «Файдалы Эгленже». В Тифлисе вышли «Тонгуч» и «Шефак». Затем, в 1883 году, 10 апреля, «Терджиман». Böyle bir informasiyalar çıkkanda 1915 seneleri Tercüman 16.000 tirajnen çıkan bir 16.000 tirajnen ve kundelik gazeta. 1912 seneden başlap kundelik. Yani Cuma gününden gayrı her gün balaban formatta 8 sayfa gazeta çıka kunde. 16.000 tiraj. Onların 10.000'i Kırım abonecileri, 6.000'i Türkiye, Mısır, Çin, Hindistan, Japonya, Volga boyu, Kavkaz, Orta Asya ve ilahri. Gasprinski sağ iken de yani 1914 senesi 11. sentabr gece gazete çıkaydı süper kağıtta. Gasprinski bütün tapkan kapigini gazete için masraf eteydi. Gazetanın sıfatı, içindeki fotoları. Göz önüne getiriniz anda foto koymak için bu Ahmecit'ten faytonla araba tutup fotoğraf getireydiler. Makineleriyle beraber. Sonra foto çıkarıp o fotolarını pek güzel şekilde gazetelerge yerleştireydi. Yani onlar da pek kıymetli. Bugün de eğer 5000 numarını sayfelesek korespondent sistemleri. Bütün dünyadan yani Kazan'dan da Taşkent'ten de onu Baku'dan da adamları var edi. Tiflis'ten buğa yazıp duraydılar haberler. Onun için onu abonecileri çoklaştı. Çünkü o haberlerini bereydi bütün dünyadan. Исмаил Гаспринский, наряду с изданием газеты на крымско-татарском языке, думал над выпуском специального издания для женщин, положению которых он уделял особое внимание на страницах Терджимана. Так, в 1887 году он подает прошение о регистрации газеты для мусульманок «Тербие», редактором которой должна была стать его супруга,
Зухра Акчурина-Гаспринская. Но прошение это было отклонено. Через 4 года он возобновляет свои усилия и теперь просит разрешения на издание газеты «Кадын» и снова получает отказ. И только в 1906 году увидел свет первый номер женского журнала «Алеми Нисван». 1905 senesi İsmail Gasprinskiy Alemi Nisvan dergisini numunevi qismini, ya'ni qismi degildi, numunevi shaklini basib chiqardi. Bu numunevi dergide pek meraklı şeyler basılgan, çünkü anda gerçekten de o'zining yazıcılarını, yani okuyucularını çeşit türlü kadınlarının, çeşit ülkelerde yaşayan kadınlarının yaşayışымен tanıştıraydı ve belli kadınlarмен tanıştıraydı. Но не только изданиями Гаспринского ограничивалась крымско-татарская пресса начала XX века. После революции 1905 года в крымско-татарском политикуме и общественной жизни появились люди, воззрения которых в корне отличались от идей миролюбивого просветителя-дипломата. Один из них – депутат Российской Госдумы Решит Медиев. В 1906 году он открывает в городе Карасу-Базаре газету «Ветан Хадими» – «Слуга Отечества». Это издание, в отличие от Терджимана, занимало более радикальную позицию. Девизом газеты были слова из хадиса «Хуб ватан мин илиман» – «Ватанга севги имандандр» – «Любовь к родине от веры». Но век газеты был короток. 1 июля 1908 года она перестала существовать. Vetan Hadım'ın mülkünede olmak başladılar, olar haftada 4 kere çıkma, son 3 kere, son 1 kere ve yani aboneciler yok, para yok. Mesela olar çıktılar 600-700 nomer mesela 1,5 yılda. Kayda o nomerler? Men 50 yıldan beri kıdıram o nomerlerini. 9 nomer tapıldı. 5 nomer mında Kırım'da arşivde yata. 4 nomeri Peterburg'da. Onu da ben neden tapıp çıkardım? Resmi olmayan fontlardan. Yani o derecede gazete kayıp. Gazetanı kıyma maşinadan geçirdiler. Senzorlar. В эти же годы, точнее 26 мая 1908 года, Асан Сабри Айвазов обращается с прошением о регистрации еженедельника «Крым Седасы» – «Голос Крыма». И уже в январе 1906 года Исмаил Гаспринский подает прошение на издание сатирико-юмористического листка под названием «Ха-ха-ха». Он справедливо указывает в прошении на имя таврического губернатора, что доброжелательная критика и добрый смех способны иметь воспитательное действие даже среди самых малообразованных слоев. Уже в 1910 году Гаспринский открывает еще одно издание «Алеми Субьян. Детский мир», издание, предназначенное для детей. Конечно, детям он посвящал многочисленные материалы и в своей газете «Терджиман», однако он почувствовал, что крымско-татарский мир нуждается в еще одном специализированном нишевом издании. «Аксесс» — это крымско-татарская газета, которая начала выходить 4 декабря 1918 года при Крымском втором краевом правительстве Соломона Крыма. И газета просуществовала до конца февраля 1919 года. В газете принимали участие не только крымские авторы, но и представители крымско-татарской диаспоры из Добруджи, Мемет Нури и Мемет Ниези, которые выпускали крымско-татарскую полосу на арабице. Крым истощен гражданской войной. Постоянная смена власти, нехватка продовольствия, лютые для теплого полуострова зимы, непрекращающиеся попытки Красной Армии отбить полуостров у белогвардейцев. Казалось бы, совсем неподходящее время для появления новых изданий, но 15 апреля 1920 года выходит в свет первый номер педагогического, литературно-критического и юмористического журнала «Ешеляда».
Его редактором становится выпускник Стамбульского университета, делегат Курултая Абибулла Одабаш. Kırım'da birinci jurnal bu Yeşil Ada'dır. Ondan evvel jurnal çıkmadı. Bek meraklı tarihi var. Wrangel, General Wrangel 1920 senesi Tatarlarını özün tarafına az buçuk çekmek için bir toplaşu yapar, Sabranya. O toplaşuda çıkışta buluna. Buna biz demek Bolşeviklerge karşı kuruşmak gereksiz, bizge yardımcı olmak gerek ve ilahi. Sonra o yerde Odabaş da otura. Wrangel değil. Eğer sualleriniz olsa beriniz, utanmanız. Abi bu Odabaş değil, bizge 40 kilo kağıt berip olursunuz mu? Sizge ne gerek kağıt? Buna biz jurnal çıkaracak olamız millet için. General değil tabii. Ben sizge yardım etmesem siz bizge nasıl yardım edeceksiniz? Şu arada imza ata 40 kilo kağıt General Wrangel abi bu Odabaş'ın koluna ne bere, kağıt bere. Ve şu kağıtın Kırım'da birinci kere ondan evvel ne demek bunu Gasprinski'nin jurnallarına eğer saymasak jurnal çıka Yeşil Ada. С прочным установлением советской власти в Крыму появились и коммунистические газеты. В 1918 году в Москве по решению Совнаркома была создана газета для трудящихся татар «Йени Дунья» «Новый мир». Редактором этой газеты стал турецкий коммунист Мустафа Субхи. Вскоре Мустафа Субхи вместе с сотрудниками редакции переезжает в Крым. 1918 senesi Tercüman gazetası kapalgan son fevral ayında yılının sonuna Moskvada Kırım Tatar emekçi halkı için Yangi Dünya, o zaman Yeni Dünya gazetası açıldı 1918 senesi. Gazetanın birinci muharriri Türk komünisti Mustafa Subhi idi. Gazeta o zamandaki Arap urfatında ve Türkçe şeklinde Yeni Dünya'ydı. Ve 19. senesi gazete Kırım'a koçup geliyor. Gazeta çıkan 100 yıl devamında 2018 senesi o 100 yıllığını kaydetti. Gazeta şu özünün 100 yıllık devamında 3 kere adını değiştirdi. Yeni Dünya, Kızıl Kırım ve sürgünlükte o Lenin bayrağı oldu. 91. senesi kene eski adını kaytardı. 3 kere özünün urfatını değiştirdi. Başta Arapça, son Latince ve son Kirilce. Yani 3 elifbede gazete basıldı. Gazetanın değişmegen şeyi tek tili oldu. Kırım Tatar tilinde, edebi Kırım Tatar tilinde gazete çıktı. Газета «Яңа Дунья» в мае 1944 года была депортирована вместе со всем крымско-татарским народом. Возобновлено издание, сменившее свое название на Ленин Байрагы, было лишь в 1957 году в Узбекистане, после смерти Сталина и отмены комендантского режима для спецпоселенцев. Работая в условиях жесточайшей советской цензуры и запрета на слово «Крым» в своих публикациях, газета, тем не менее, стала глотком свежего воздуха для народа, лишенного родины. Но это будет позже, после ссылки. А за четверть века до этого в Крыму произошло то, что потом специалисты назовут расцветом крымско-татарской прессы. Он пришелся на 20-е годы прошлого века. В это время на полуострове издаются две государственные газеты «Яңа Дунья» и молодежная «Яшкувет», журналы «Илери», «Яңы Чолпан», «Козайдын», «Окуф Ишлері», «Кой кооператоры», «Пролетар Мединеты», «Асри Мусульманлык», «Тырнавуч». Наряду с печатными изданиями в Крыму тогда выходили и рукописные газеты и журналы. Так, например, в 1922 году студентки Даруль Муалимин выпускали журнал «Нинкиджан». И в том же году областная совпартшкола выпускала газету «Учкун». Симферопольское женское педагогическое училище, его ученицы или студентки, уже можем сказать, в 1922 году в январе выпустили первый номер рукописного журнала «Нинкиджан». Этот журнал представлял собой нечто среднее между печатным изданием, да, потому что структура этого рукописного издания, она повторяла структуру серьезных печатных изданий, в частности, крымско-татарских. Но, с другой стороны, само оформление этого
этого журнала, тот девический контент, который представлял этот журнал, напоминали вот какой-то дневник девочки-подростка, да, молодой девушки. 14 произведений было напечатано на 24 рукописных страницах этого журнала. 1920-1930 сенелерін Қырым-татар дәуірі матбуатымыздың тарихын ала жақылсақ, әлбетте бұл дәуірде оның esas ocaqları, ең mühim neşirler, олар Ахмеджитте çıqa edilir. Ахмеджитні bizim matbuatımızның 3-cü paytaxtı adlandırmaq mümkün. Birincisi tercümanen Baxçısaray olsa, ikincisi Harasu Bazar, Vatan Hadimi'nin olacaq. Üçüncüsü işte Ahmedjit oldu. Ama Ahmedjit'te Kırım Tatarca il gazetler da endi Kırım автономия devrinde değil, ondan evvel çıkıp başlayan ediler. Kurultay vaxtında 1917 senesi şu cümleden pek belli ve pek mühim bir neşirimiz olgan Millet gazetesi çıkıp başladı Ahmedjit'te. Bir yıldan son 18 senesi onun redaksiyası көчкен еді Kantar sokağındaki 20. evge. Bu ev aslında Ahmedjit'in olsun, bütün Kırım'ın olsun en mühim bizim siyasi, içtimai, edebi, entelektüel, sanat hayatımızın en mühim merkezlerinden biri olgan edi. Yangi Dünya gazetesi başka bir binaga көче. Bu bina bugünkü Lenin sokağında yerleşen 11. ev boyunca. Lenin sokağındaki 11. evde Yangi Dünya'dan gayrı da 5 Kırım Tatar neşiri basılır edi. Subhi bugünkü Krılov sokağında ya da bu Duvan evi olsun Lenin sokağında ya da Karl Marx sokağında. Bunlar elbette yüzlerden, yani bu 20 yıl alsak, 20-30 senelerini yüzlerden en korumlu Kırım Tatar yazıcı şairlerinin, publisistlerinin, cemaat hadimlerinin toplaşkan yerleri olgan edi. Если 1920-е годы были расцветом крымско-татарской прессы, то уже через 10 лет, с началом репрессий против религиозных деятелей, арестов членов и делегатов Курултая, такие издания, как «Асри Мусульманлык», «Окуф Ишлері», «Илери», «Козайдын» прекращают свое существование. 30-е годы прошлого века стали периодом уничтожения изданий, объединивших интеллигенцию, внесших вклад в развитие образования, искусства, языка и литературы. Вместо них появляются новые, насквозь пропитанные пролетарским духом «Кадынлық социализм Йолунда», «Пролетар Медениеті», «Совет Эдебияты», «Коммунист Тербиясы», «Яш Ленинжилер», «Кырымның яш ударниклері». Продолжают выходить и газеты «Яңы Дунья» и «Яш Кувет». 1937-1938 годы стали разгромными для крымско-татарской прессы, сотрудники и авторы которых Мамут Недим, Асан Сабри Айвазов, Бекир Чобанзаде, Умер Ипчи, Билял Чагар, Осман Акчохрахлы, Джафер Гафар, Абдулла Лятифзаде, Тейфук Бояджиев были расстреляны. Ну, практически вся крымско-татарская интеллигенция была подвергнута репрессиям, и вот в годы большого террора невозможно было подстроиться под эту логику власти, потому что логики не было, да? Нужно было убрать интеллигенцию, нужно было напугать всех оставшихся, то есть показать, что если с этими людьми можно так, то как же можно со всеми остальными? И, к сожалению, практически вся крымско-татарская журналистика была обезглавлена. Война и оккупация Крыма, хотя и прервали выход большинства крымско-татарских газет и журналов, но не остановили историю национальных СМИ. Продолжала существовать газета «Кызыл Кырым», а также редакция на Всесоюзном радио. В годы войны редактором «Кызыл Кырым» был Джеббар Акимов, впоследствии ставший одним из лидеров национального движения крымских татар за возвращение в Крым. Символично, что последний номер газеты вышел 17 мая 1944 года,
накануне депортации крымских татар из Крыма. Эта газета, вновь вернувшая свое прежнее название «Яңа Дунья», выйдет только через 13 лет, 1 мая 1957 года, и станет, вплоть до начала 90-х, единственной газетой на крымско-татарском языке. Ve 57 senesi Mayıs 1'de Lenin bayrағы деген газета çıktı. Elbette ki onun adı başka türlü olamaz edi. Birçok insanlar için gazetanın çıkması pek büyük bir kıvanç oldu. Çünkü Kırım Tatar tili ve gazetanın birinci sanlarını baksak, onda olar elifbemizni, bizim o'zimizning Kırım Tatar elifbesinin harflerini, seslerini basıp ve hattaki kichkine lug'atchiqlar, qisqa 10 so'z, 15 so'zdan ibaret lug'atchiqlar bastılar. Birinci sanları elbette ki gazete Kırım Tatar tilinde neşir etildi deb yazılgan olsa, 2-3 sandan son elbette ki bu sözler alıp taşlandı ve sadece endi Kırım Tatar sözü aslında yasak edi. Şunu aytmak gerek ki gazete pek katı, pek şiddetli bir tsenzura altında, nezaret altında çıktı ve Mayıs 18'de çıkan sanında tabii ki hiçbir söz sürgünlük hakkında aytılmaz edi. 60. senelerde milli hareket başlandı, lakin Lenin bayrағы bu hakkında bir söz aytmağa hakkı yok edi. Halk için o bir kitapxane oldu, bir arxiv oldu, bir institut gibi bir merkez oldu. Yani Kırım Tatarlarının tarixinin tedqiqatçısı Edward Alberts o vakit aytkan edi. Nasıl ki tercüman bütün Türk dünyasını bir şiar etrafında birleştirgen olsa, endi Lenin bayrağı tam tercüman gibi sürgünlük yerlerine dağılgan, sepilgen Kırım Tatar halkını birleştire bildi dedi. 70 senelerine kelgende ortada böyle bir mecmua açmak probleması ko'tarildi. Bu mecmuada edebiyat, nesr bölügi, nezmiyet bölügi, şiiriyet bölügi, ondan son folklor, tenqid, umumi tenqid, çeşit rubrikalar pedalanıp çeşit bölüklerge bölünüp 12 adamdan ibaret kolektif çalışı başladı. Говоря об истории крымско-татарских СМИ, нельзя не отметить особую роль СМИ, издаваемых диаспорой. В январе 1930 года в Добрудже вышел первый номер журнала «Эмель», возглавляемый крымско-татарским активистом Мустеджипом Хаджи Фазылом, Улькусал. В 1950-60-е годы, когда журнал вместе с редактором перебрался в Стамбул, объединил вокруг себя всю диаспору. Освещал жизнь материнской части народа в ссылке, деятельность национального движения за возвращение в Крым. В разные годы в Анкаре издавались журналы «Кырым», «Бызым Кырым», в Бурсе «Калгай», в Измите «Коранта», в Стамбуле «Бахчисарай», в Румынии «Караденис», в США «Берлик», «Азат Кырым». С началом массового возвращения в Крым формируется и крымско-татарская пресса возвращения. Авдет, Арекет, Хасевет, Козяшы, Ватан, Кырым, Голос Крыма. Газета «Авдет» с символическим названием «Авдет. Возвращение» — это первая независимая крымско-татарская газета, которая выходила на русском языке. У нас не было нормальных компьютеров, у нас не было программ по макету газеты. Все это набиралось на машинке, вернее, на двух компьютерах. Они набирали текст, сами выстраивали его в столбик, распечатывали на бумаге, потом колонки разрезались, медицинским скальпелем резались колонки, наклеивались на кусок ватмана, и таким образом собирался макет. Потом эти куски ватмана везлись в Москву. Там в издательстве правозащитной газеты
делалась офсетная печать, и потом с этими... Это выглядело вообще как такие рентгеновские вот такие пленки. Эти пленки везлись уже в Ригу, и там в подпольной типографии потихонечку от КГБ и от властей уже тиражировалась эта газета. Потом это все складывалось, камуфлировалось под, допустим, пакет одежды, поездом Рига-Симферополь, вернее, Рига-Москва, Москва-Симферополь перевозили уже из Риги, пряча во всевозможных местах в вагоне для того, чтобы никто не заметил, что мы перевозим тираж газеты. Для всего этого были специальные люди, которые умели себя вести, умели камуфлироваться, прятаться, обманывать КГБ. Это стало своеобразной хроникой первых лет нашего массового возвращения. Все, что происходило в крымско-татарских поселках, все, что происходило в общественной жизни Крыма, связанное с крымскими татарами, а тогда каждое событие в общественной жизни было связано с крымскими татарами, все нашло отражение на страницах газеты «Авдет». В 1983 год нам не хватало некая площадка для аналитических тем, рассуждений. И тогда мы решили выпускать тематический журнал. И собрали материалы. Как раз-таки первые его 2 номера были очень сильны. Как раз вот по свежим, как раз Мустафа Джемилев, тюрьма, там 87-й процесс над ним, там в Крыму идут там разные. И в самом национальном движении сформировались группы инициативных направлений, которые разнились между собой во взглядах на тактику, на стратегию, на вопросы, которые отвечали зачем, почему. И надо было вот их обсуждать. Тогда мы решили выпускать тематический журнал. Когда был бы готов первый номер, долго думали, как его назвать. Ну, я говорю, мы же Касеветтем сделали, давайте назовем Касевет. С 90-го года Касевет перешел на более такие стабильные рельсы историко-этнографического плана. Газета «Крым» начала свою биографию, и этот день точно известен, это 89-й год прошлого века, 7 июля. Название «Дослух» ей было навязано, что отличало газету «Крым» на протяжении всей истории ее существования. Это всегда стремление к независимости, исходить исключительно из интересов нашего народа, цели, к которым он стремился, к сожалению, не ко всем своим великим целям он еще находится на приближении, не достиг этих целей. Газета «Голос Крыма» возникла в 1993 году. Сначала это было частное издание, а уже с января 1994 стало национальным приложением к газете Верховной Рады Украины «Голосу Украины». Затем состав учредителей менялся, передавали то в сферу Госкомнадзора, ну а последняя инстанция, которая являлась соучредителем, это было Министерство культуры Украины. Мы знали, что газету читают практически по районам чиновники, ее читали в министерствах. Особо радостным событием был выход детского журнала «Арманчик», необходимость в котором назревала давно. После Алеми Субьян Исмаила Гаспринского, кроме целевых страничек для детей Мелевше в газете «Ленин Байрагы», затем детского приложения «Балалар Дуньясы» в газете «Яңа Дунья», журнала «Йылдызчык Зирочка» на крымско-татарском и украинском языках, издававшегося очень короткое время, отдельного издания для детей не было. Сафинар Ханум Джемилева нам помогла в наших стремлениях, и с ее помощью мы выпустили первый номер журнала. Это было 10 лет назад. В декабре даже в Крымско-татарском театре для детей сделали праздник такой. И у нас начались теперь борьба за выживание, можно так сказать. Сразу мы его сделали общеукраинским изданием. И был наши соотечественники, кто жил в Украине, конечно, была очень слабая поддержка их. А мы будем работать, у нас интересные проекты. Даву тахтым бойнума, кеттим деве yoluna.
Начало 90-х стало началом зарождения крымско-татарского радио и телевидения. При Гостелерадиокомпании «Крым» была создана редакция телерадиопрограмм на крымско-татарском языке. Поначалу программы на языке коренного народа полуострова звучали лишь 10 минут в неделю. Ең бірінші достық газетасынан evvel бірінші радиода Қырым радио комитетінде бірінші ана тілімізде yayımlar çıkıp başladı. İşte bu yayımlar cuma akşamı günleri akşam saat 17'ni 15 dakika geçkende başlanıyordu ve 15 dakika devam ediyordu. İşte böyle şekilde haftada bir kere bizler ana tilinde sonki haberlerini toplay, yaza ve efirge çıkaydık. Bir yıldan son bizler Kırım Devlet Teleradyo Kampanyası'na Kırım Tatar tilinde eşittiruvler redaksiyasını açtık. İşte o vakitte televizyonda çalışan mütehassıslar yok, rejisörler yok, operatörler yok, ses rejisörleri yok, işte dekoratörler yok, işte ne desek yok. İşte böyle bir şekilde, böyle bir vaziyette bizler birinci yayımlarını ana tilimizde Kırım televizyonunu, o vakitte devlet televizyonunu yapıp başladık. Но год за годом увеличивалось не только время вещания, количество и качество программ. Сформировалась целая команда профессионалов, которые под силу стали самые серьезные задачи. Своеобразным итогом этого стало открытие в 2006 году первого независимого крымско-татарского телеканала АТР, затем и радио «Мейдан». Но звездный час АТР наступил лишь в 2011 году с приходом нового менеджмента. За очень короткий период телеканал стал лучшим на полуострове. Но самое главное, он стал поистине всенародным каналом, освещающим все сферы жизни вернувшегося, возрождающегося на своей земле народа. В 2011 году крымско-татарский бизнесмен, меценат Ленур Ислямов был очень удручен состоянием многих сфер культуры, особенно медиа. От владельца телеканала была поставлена только одна самая главная задача – это сделать телеканал самым лучшим, и он должен был номер один. То есть это должно было обеспечиваться, разумеется, высококачественным контентом. И, собственно, мы вот этой командой, 220 человек, мы достигли эту цель. И это подтверждалось показателями французской независимой компании, рейтинговой компании Нельсон, которая в то время делала замеры всех телеканалов, действующих в Украине, в том числе и в Крыму, и мерила оно телеканалы, и, включая украинские национальные каналы, российские федеральные каналы. И уже по их данным, к концу 2013 года мы первенство делили между три канала, телеканал АТР, телеканал Интер и Плюсы. Мы делили с ними вот это первенство тех телеканалов, которые вещали в Крыму. Все, что происходило в 2014 году, вот эта правдивость, вот это освещение всех событий, так, как оно есть, ну, это делал наш телеканал. Во время событий 2014 года журналисты АТР были в самой гуще событий, передавая из Крыма достоверную, честную и объективную информацию обо всем происходящем. Когда наши журналисты оказались на территории воинской части, в это время началась стрельба. Меня вот там вот бегут на нас. Новая власть не простила этого телеканалу. 31 марта 2015 года он прекратил вещание из-за отказа в получении лицензии на телерадиовещание. Когда мы вернемся, а мы все вернемся, однажды в степи или в горах соберемся и весело с песнями справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам. Летом этого же года телеканал АТР сменил место своей прописки на Киев. А в Крыму взамен независимого крымско-татарского телеканала начал работать провластный пропагандистский телеканал «Миллет», доля вещания которого на крымско-татарском языке не составляет и 20%. Вынуждено было переехать в Киев и информагентство «Крым Хабер Аджансы».
Крымское агентство новостей, созданное 18 мая 2006 года. Его владельцу Исмету Юкселю был запрещен въезд на полуостров. Лишившийся своего национального канала, народ стал остро чувствовать потребность в новом медиапроекте. Им стала студия Karadeniz Production, которая 11 апреля 2016 года запустила культурологический интернет-портал Crimean Tatars. Профессиональные журналисты, которые до этого работали на телекомпании АТР, должны были чем-то заняться, по своей привычке, уже сформировавшейся годами, приносить пользу народу. И так как они потеряли возможность заниматься информационной журналистикой, околополитической, политической журналистикой, то все свои силы мы направили на то, чтобы создать этот культурологический портал, для того, чтобы говорить о культуре. Поначалу это был выбор, потому что говорить о культуре было можно, это было безопасно. Говорить о политике нам было нельзя и просто запрещено. Опыт закрытия АТР это продемонстрировал. День ото дня, месяц от месяца мы понимали, что это не просто то есть единственный выход, это не просто безопасно, это то, что нужно в этот момент народу. Не зря нашим слоганом стало «Время собирать камни». Нам история дала шанс остановиться в нашем вот этом беге вперед, остановиться, задуматься, собрать все, что было накоплено, собрать в одно место и после этого уже идти вперед. Вот этим мы сейчас и занимаемся на портале Crimean Tatars. Также на счету студии съемки первого крымско-татарского фильма-сказки «Хыдыр-деде», 2 сезонов первого комедийного сериала «Шаматалы Куранта», ряда документальных фильмов, в том числе фильма «Переводчик», посвященного 170-летию Исмаила Гаспринского. Несмотря на кардинально изменившуюся общественно-политическую ситуацию, уничтожение независимых СМИ, отсутствие свободы слова, атмосферу страха, в которой работают журналисты, в Крыму, тем не менее, продолжают выходить газеты «Кырым» и «Яңа Дунья». Практически полностью перешла в интернет-пространство газета «Авдет». Продолжают свою работу журналы «Арманчык» и «Нинкиджан». За свою почти 140-летнюю историю крымско-татарская пресса пережила войны, революцию, репрессии, депортацию, жизнь в ссылке и возвращение. Но такого подъема, как ровно 100 лет назад, ей уже не удавалось достичь никогда. Геноцид 1944 года, геополитические катаклизмы 2014 года не прошли бесследно. Если в 1920-е годы все крымско-татарские издания выходили на крымско-татарском языке, то после возвращения народа в Крым крымско-татарские СМИ стали преимущественно русскоязычными. Сегодня в Крыму полностью на крымско-татарском языке издаются лишь журналы «Нинкиджан», «Арманчык», официальные издания газета «Яңа Дунья» и журнал «Йылдыз» с очень малым тиражом, частично газета «Крым». История национальных СМИ – это история народа. И пока в этой истории, на том месте, где должна начаться новая глава, стоит многоточие.